ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಲೇಸಿಗಾಗಿ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲೆಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲಾಂಛನ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡೋದರ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರು, ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಪ್ಪ ಎಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದಾಸೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾಳಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೂ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 2500 ವಚನಗಳಿವೆ. 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶರಣರ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾಮ ಹಲವು, ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು, ಹಲವು ದೈವಗಳ ಎಂಜಲು ತಿಂಬುವವರಿಗೆ ನಾನೆಂತು ನಂಬುವೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देव. ಈ वचन इस वचन का थोड़ा हम आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर जो सच्चाई को मिटाने का वास्ते बहुत कोशिश चल रही है, वो सब भारत के नहीं हैं, विदेशी लोग हैं. यहाँ पर एक दूसरे से झूठ प्रचार करके लड़ाने का काम करते रहते. ऐसे पाखंडवादियों को, ऐसे बेईमान लोगों को ये वचन पढ़ना चाहिए. देवनब्बा, जगत दुनिया को भगवान एक ही होता है, वो निराकार होता है, वो सबको एक तरह पैदा करके सबके अंदर ही रहता है. इसीलिए तो हम इन पंच इंद्रियों से दुनिया दिखाने वाला अंदर ही होता है. ये होता है इसका भावार्थ. तो वैसे भगवान को माँ नहीं है, बाप नहीं है, हम सबको पैदा करके उन्होंने भेज दिया है. और हम एक दिन जाते हैं और दूसरे आते हैं. इन सबको खाना पानी हवा सब कुछ देने वाला मालिक निराकार है. ये सिखाता है बसवा कल्याण के अनुभव मंटप के शरणों का वचन. नाम हलवु, जैसे कि एक माँ बाप को शादी होने के बाद में 2 बच्चे 4 बच्चे कितने बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को उन्हीं माँ बाप लोगों ने पाल कर उनका नाम रखकर बुलाते हैं. लेकिन वो सब कितने भी बच्चे रहते ना, माँ को माँ बोल के बुलाते हैं, बाप को बाप बोल के बुलाते हैं, उनके ही घर के लोग. तो फिर वो लोग जाने के बाद में उनका माँ बाप को, फिर उनको कितने बच्चे थे, उनको भी शादी से पहले उन्होंने भी अलग थे, फिर उनको पालने वाला, फिर उनको पालने वाला. सारी धरती के ऊपर जितने भी इंसान आए ना पैदा होके, उन सबको पैदा करने वाला एक ही होता है और सबके अंदर एक ही होता है. इसीलिए तो बसवा कल्याण के शरणों ने अंतर आत्मा से जुड़कर सच्चे इश्क के साथ जिंदगी करके उन्होंने हम सबको आज वचन का किताब मिला है पढ़ने को. फकीरप्पा गुरप्पा हड़कटी, वो पहले पत्ते के ऊपर लिखे थे, ताड़वली के ऊपर. उन्होंने अपनी जमीन जायदाद जो भी भेज कर प्रिंट करके हमारे को आज वचन का अगर किताब नहीं पढ़ते थे, नहीं मिलते थे, हम सब 5 वर्ग में रहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पंचम. बांटकर इन मनुवादियों ने, इन कुतंत्रवादियों ने, इन षड्यंत्रवादियों ने, ये देशद्रोही लोगों ने पूरा राज करते थे. बहुत हिंसा होते थे हम सबके ऊपर. बसवण्णा ने हम सबको बचाया है. आज हम स्वतंत्र देश के अंदर रहते हैं और स्वतंत्र विचार का वचन का किताब सब लोग पढ़िए बोलकर मैं विनंती करता हूँ. नाम हलवु, परम पतिव्रते गंडनोब्ब. अगर एक बार शादी हो गए तो मर्द को जोरू एक ही होता है, जोरू को मर्द एक ही होता है. अगर मर्द किसी औरत के साथ चले जाएगा, घर में अगर जोरू रहते हुए, तो उनका नाक कट जाएगा,
उनका जोरू घुसा करेगा। अगर उनका जोरू अगर किसी दूसरे के साथ क्या तो करेगा गलत काम, तो मर्द उसका नाक कान काटेगा, मतलब ऐसे उनको इज्जत नहीं मिलेगा। तो ये क्या सिखाता है बसवा कल्याण के अंदर, हर शरणों ने शादीशुदा लोगों थे ज़्यादा लोग, उसमें एक दो लोग, दो चार लोग बगैर शादी के थे, अल्लामा प्रभु हो, हाँ, और कुछ अक्का महादेवी, तो उन्होंने वो कौशिक राजा है ना, वो बहुत बुरा आदमी था ना, उसके लिए उनको छोड़ दिया। मैं सृष्टि का मालिक ही मेरा साथ अंदर है, यही मेरा पति है बोलकर बोले अक्का महादेवी। ऐसे बहुत त्याग किया उसने। तो ಪರಮ ಪತಿವರ್ತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು. ಈ HIV ರೋಗ ಏನ ಬಿಮಾರಿ, HIV ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಚನಗಳ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳ ಸಾವನ್ನು ನಾವು ಸಾಯೋದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ವಚನಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಠೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡದ್ರು ಇದ್ದರು ಅಂಥೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಹಣಿ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಲಾರ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಜನನೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದರೆ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ ಒಬ್ಬರೇ, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರೇ, ಈ ಭಾವನೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೇ ಜನರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂದಿನ ಶರಣರು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾರ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಈ ವಚನದ ವಿಡಿಯೋ ತಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡರನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಮಹಾ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಯಾರೇ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರು ತರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಕೈಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳು ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಲು. ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳಂತೆ ನಮಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತ ಅಂದರೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೊರತಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಗೊಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಹೊಳ್ಳು ಎನ್ನುವ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗವಿಗಳಿವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಏನು ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದ್ದವರು ಯಾರು, ಶರಣರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಇಂಥ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಓಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಅರಿವೇ ಗುರು ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹಿಂಗೆ ಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಕೋತಾರಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡೀನಿ, ನನಗೆ ಮಾಫ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸತ್ಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ, ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ,
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾವು ಉಳಿಸೋಣ, ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಾಗಲಿ, ವಚನಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಯಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಕಳೆದ 2005ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನಾನು ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾಸುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 2005ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂಬರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2005 ಅಂತಂದರೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂಬರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು 350 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಚನಗಳು ತಿಳ್ಕೊರಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಒಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾರು ಇದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ, ಕುತಂತ್ರವಾದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮವಂಚಕರಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ 150 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಲುಪೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸವನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಶರಣರ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ.